Second part is proximal convoluted tubule of the nephron. Proximal convoluted tubule या ठिकाणाहून सुरू होणार आणि इथपर्यंत. Okay, so this area is lined by simple cuboidal brush border of epithelium. आपण डायग्राम मध्ये मागे बघितलं होतं. This cuboidal epithelium has microvilli. What is the purpose of these microvilli? Finger like projection. It increases the surface area for absorption, and here 70 to 80% of reabsorption takes place. What is the purpose of reabsorption? Here we can see the nutrient and other electrolytes, water also get reabsorbed back into the blood. What is the purpose? To prevent the loss of nutrient and water and other electrolyte, and it helps in maintaining pH and ionic balance of the body fluid. And this is everything is caused by selective secretion of hydrogen, ammonia and potassium ions into the filtrate. Okay, and reabsorption of bicarbonate from it. Filtrate पासून bicarbonate reabsorb करणे प्लस हायड्रोजन, अमोनिया आणि पोटॅशियम आयनला सिक्रीट करणे. ओके, तर याच्यामुळे जे काही pH आणि आयनिक बॅलन्स या ठिकाणी स्टेबल केला जातो. दुसरा आहे ग्लुकोज आणि अमायनो ॲसिड. दे गेट रिॲब्सॉर्ब बाय ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ग्लुकोज आणि अमायनो ॲसिडला रिॲब्सॉर्ब करण्यासाठी या ठिकाणी ATP मॉलिक्यूल यूज केले जाते, म्हणून त्याला आपण म्हणणार ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ज्या प्रोसेसमध्ये एनर्जी यूज केली जाते, ज्या ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये एनर्जी यूज केली जाते, त्याला आपण म्हणणार ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. अँड water get reabsorbed by osmosis. So this is in the proximal convoluted tubule. In loop of Henle, as we know that this is the descending loop and this is the ascending loop of Henle. So the descending loop of Henle is lined by squamous epithelial cells which also has finger-like projection called microvilli. This area is thin walled, and due to this thin walled nature, water can easily pass through it, but it will not allow electrolyte to pass through it. So here the minimum absorption takes place in this area. Okay, more water is absorbed and no electrolyte will absorb. So whatever urine or filtrate is formed, it will be concentrated. जास्तीत जास्त वॉटर जर युरिन मधून निघून गेलं तर तो कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन या ठिकाणी या लूपमध्ये तयार होणार आहे या एरियामध्ये. आता हा जो फिल्ट्रेट आहे तो पुढे जाताना लागणार आहे त्याला असेंडिंग लूप. असेंडिंग लूप इज कंपॅरेटिव्हली थिकर दॅन द डिसेंडिंग लूप, आणि हा थिक असल्यामुळे वॉटर या ठिकाणाहून पास होत नाही. पण इलेक्ट्रोलाइट हे ॲक्टिवली आणि पॅसिवली ट्रान्सपोर्ट केले जातात. ॲक्टिवली म्हणजे एनर्जी यूज होईल. काही इलेक्ट्रोलाइट हे पॅसिवली विदाऊट एनर्जी यूज करून एनर्जी यूज न करता इलेक्ट्रोलाइट हे पास केले जातात, ट्रान्सपोर्ट केले जातात. त्याला आपण पॅसिव ट्रान्सपोर्ट असं म्हणणार. ओके, तर या ठिकाणी वॉटर हा पास होणार नाही, इलेक्ट्रोलाइट पास होतील. आणि इलेक्ट्रोलाइट त्या वॉटरमधून निघून गेल्यानंतर काय होणार, इकडे कॉन्सन्ट्रेटेड जे युरिन होतं याच्यामधून इलेक्ट्रोलाइट निघून गेले तर या ठिकाणी डायल्युटेड युरिन तयार होणार. ओके, दिस इज थिक वॉल्ड ट्यूब्यूल. इट ट्रान्सपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट ॲक्टिवली और पॅसिवली इन टू द मेडुलरी फ्लुइड. सराउंडिंग एरिया इज मेडुलरी फ्लुइड and it causes dilution of urine, means it create diluted urine. So next stage we can say this is also the thick ascending loop of Henle. Up to this area, this is the ascending loop of Henle, and here the distal convoluted tubule. This is the distal convoluted tubule. Here we can see the NaCl, water, bicarbonate, they get reabsorbed back into the blood while secretion takes place. Secretion of hydrogen ion, potassium and ammonia, it takes place. So here conditional reabsorption of sodium and hydrogen, water, takes place. Reabsorption of bicarbonate also takes place. Selective secretion of
hydrogen potassium ion takes place to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. So it is also very important here. तर या ठिकाणी लास्ट पार्ट आहे डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूलमधून जे काही फिल्ट्रेट आहे ते एंट्री करणार आहे कलेक्टिंग डक्टमध्ये, आणि कलेक्टिंग डक्टमध्ये मधून वॉटर युरिया ॲब्सॉर्ब होणार, या ठिकाणी ब्लडमध्ये रिॲब्सॉर्ब होणार आहे, आणि हायड्रोजन पोटॅशियम हे सिक्रेट होणार आहे, ब्लड सिक्रेट करून त्यांना फिल्ट्रेटमध्ये ट्रान्सफर करणार. ओके, कलेक्टिंग डक्ट, इन केस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन. जास्तीत जास्त वॉटर जर युरिनमधून निघून गेलं तर कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन तयार होणार. ॲब्सॉर्ब लिटिल युरिया टू मेंटेन ऑस्मोलॅरिटी इन मेडुलरी इंटस्टिशियम. मेडुलरी इंटस्टिशियम सराउंडिंग टिश्यूमधला ऑस्मोलॅरिटी बॅलन्स करण्यासाठी युरियासुद्धा ॲब्सॉर्ब केली जाईल या ठिकाणी. मेंटेनन्स ऑफ pH and ionic balance by selective secretion of hydrogen and potassium ion. ओके, तर सराउंडिंग मीडियमचा pH आणि आयोनिक बॅलन्स स्टेबल करण्यासाठी सिक्रेशन होणार आहे हायड्रोजन आयन आणि पोटॅशियम आयनचं. अशा प्रकारे या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन सिक्रेट होऊन ते पुढे कॅरी होईल.